تاجیکان آینه تاریخی ملت تاجیکستان با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری اما روزا با زبان‌های گوناگون دنیا تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارت دولت پیشروان تشبسکار و فتح و نصرت فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و اجتماعی فروغ معرفت راهنمای ما تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. السلام علیکم بیننده های گرامی. نشر مفصل برنامه اخبار رو با مهمترین موضوعها منظور شما میگردانیم. در استودیو با شما فخرالدین محمد یوسف و مدینه نظرова. امروز президент جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کادرهای با وظیفه‌های راهبری و فرماندهی در ساختارهای نظامی و قدرتی تعیین شونده را برای صحبت به حضور پذیرفتند. با فرمانهای президент جمهوری تاجیکستان و قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان با وظیفه‌های دیرکتور مؤسسه دولتی مرکز ملی تاجیکستان اوید به مسائل مینها، معاون یکم و معاون دیرکتور آژانسی نظارت مواد نشاور نزد президент جمهوری تاجیکستان، سردار ستاد آژانسی نظارت مواد نشاور، معاون یکم رئیس کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و معاون یکم سردار سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه کادرهای صاحب تخصص و جوان و ورزیده این ساحه‌ها تعیین گردیدند. در موافقه با президент جمهوری تاجیکستان همچنین کادرهای کارآزموده این ساحه‌ها با وظیفه‌های کماندیران قسم‌های نظامی، کمیسران حربی در یک قطار شهر و ناحیه‌ها و دیگر ساختارهای وزارت مدافع، رهبریت چندی از ریاست‌های دستگاه مرکزی کمیته دولتی امنیت ملی و ریاست و شعبه‌های آن در یکچند شهر و ناحیه‌ها، سرداران ریاست و شعبه‌های گوناگون آژانسی نظارت مواد نشاور نزد президент جمهوری تاجیکستان، سرداران ریاست و شعبه‌های آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا و رهبران مؤسسه‌های اصلاحی سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه در شهرهای دوشنبه و خوجند و ناحیه یاوان تعیین کرده شدند. ضمن صحبت سرور دولت محترم امامعلی رحمان آنها را به خدمت صافدلانه و صادقانه به مردم و دولت تاجیکستان، معامله خوب با مردم، راه ندادن به عملهای کروپسیونی، درست به راه ماندن مبارزه با جنایتکاری بخصوص جنایت‌های سازمان یافته از جمله قاچاق مواد مخدر، برطرف‌سازی شرایط به جنایتکاری مساعدت کننده، در روحیه وطندوستی و خویشتن‌شناسی و با کسبیت بلند تربیت نمودن کادرهای جوان و در مجموع به آمادگی همه‌جانبه به حفظ مرز و بوم و امن و ثبات کشور هدایت نمودند. تاکید گردید که هنگام اجرای وظیفه‌های خدمتی و کار با شهروندان منفعت‌های دولت و مردم کشور همیشه باید در جای اول گذاشته شود. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 22 ایول سال 2025 درباره از وظیفه دیرکتور مؤسسه دولتی مرکز ملی تاجیکستان اوید به مسائل مینه‌ها آزاد نمودن ابراهیم زاده حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند. ابراهیم زاده محبت میرزاولی با سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه دیرکتور مؤسسه دولتی مرکز ملی تاجیکستان اوید به مسائل مینه‌ها آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان فرمان президент جمهوری تاجیکستان درباره معاون یکم دیرکتور آژانسی نظارت مواد نشاور نزد президент جمهوری تاجیکستان تعیین نمودنی کمالالدین زاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم. کمالالدین زاده شوکت کمالالدین معاون یکم دیرکتور آژانسی نظارت مواد نشاور نزد президент جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. президент جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 22 ایولی سال 2025. فرمان президент جمهوری تاجیکستان درباره معاون دیرکتور آژانسی نظارت مواد نشاور نزد президент جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن کاملزاده مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم.
комилзода шаҳбоз комил муовини директори агентии назорати маводи нашаовари назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 22 июли соли 2025 қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 22 июли соли 2025 дар бораи директори муассисаи давлатии маркази миллии тоҷикистон оид ба масъалаҳои минаҳо таъин намудани Асозода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Асозода Абдулмумин Додхудо директори муассисаи давлатии маркази миллии тоҷикистон оид ба масъалаҳои минаҳо таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон: истиқлоли давлатӣ гаронарзиштарин неъмат, ифтихору номуси ватандорӣ ва нишони возеҳи ҳувияту худшиносии миллист. дар шароити кунунӣ муҳимияти ин ганҷинаи муқаддас бештар гардида, ҳифзи он дар раванди пурпечутоби ҷаҳонишавӣ аҳамияти хосро касб кардааст. шарҳи ҳамкорони мо дар ин хусус. истиқлолият арзишест ки ба ормони ҳазорсолаи миллати мо табдил ёфта буд ва гаштҳои таърихии солҳои 90 ин имкониятро барои миллати тамаддунофари тоҷикон фароҳам сохт. аммо имтиҳонҳои баъдина ҳам ҳазор санҷишҳои дигар пешорӯ овард ки қариб ин ормони миллиро ба коми нестӣ мекашид. вале фитрати волои азалӣ ки боло гирифту мардум пешвои худро ёфт, аз ин варта ҳам мо наҷот ёфтем ва расидан ба ваҳдати миллӣ истиқлолияти тоҷикистонро ҳифзу нигоҳ дошт. бо шарофати ин неъмати бузург имрӯз тоҷикистон на танҳо дар роҳи амалисозии ормонҳои миллӣ ба пеш гом ниҳода истодааст, балки tashabbускору пиёдасозандаи тадбирҳоест ки муҳимияти умумӣ башарӣ дорад. истиқлолият ба рамзи озодӣ, соҳибдавлатӣ ва ватандории мардуми мутамаддини тоҷик табдил ёфтааст. зери ливои мустақилияти миллӣ мардуми мо зери лаб шиёри тоҷикистон ба пеш ба сӯи ояндаи дурахшону аз ин ҳам бештар рушд ёфта раҳ сипоранд. даврони истиқлолият барои мо имкони воқеӣ фароҳам овард ки роҳи имрӯзу ояндаи миллат ва пешрафти минбаъдаи кишвари азизамонро ба сӯи ҷомеаи демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ интихоб намоем. ин дастоварди муқаддас барои халқи тоҷикистон, ватану ватандорӣ, давлатсозию давлатдории мустақил, кору пайкориҳои пайгиронаи созандагӣ, азму талошҳои фидокоронаи расидан ба истиқлолияти сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангиро омӯзонда, меъёрҳои ҷомеаи шаҳрвандиро таҳким бахшед ва дар як вақт ҳаёти озодонаи ҳар фард ва олитарин дараҷаи бахту саодати воқеии миллатро таъмин намуд. истиқлолият рамзи барҷастаи пойдории давлат, бақои симои миллат, рамзи асолату ҳувият, ормонҳои таърихӣ, шиносномаи байналмилалӣ ва шарафу эътибори ба ҷаҳони мутамаддин пайвастани кишвари соҳибистиқлоли тоҷикистон мебошад. моро зарур аст ки ба қадри ин ҳама неъмат расему барои боз ҳам рушд ва пешрафти давлати азизамон тоҷикистони соҳибистиқлол талош намоем. дар шаҳри Хорух корхонаи коркарди маҳсулоти гӯштӣ давоми 1 моҳ мешавад ки фаъолияти назаррас дорад. ҳоло дар корхона бо ҷалби мутахассисони соҳибтаҷриба талош доранд ки навъҳои маҳсулотро зиёд ва сифати онро беҳтар намоянд. ҳамкорамон Моираи Тоир шарҳ медиҳад. корхонаи маҳсулоти гӯштӣ воқеъ дар парки технологии шаҳри Хорух новобаста аз он ки фақат як моҳи нопурра фаъолият дорад, имрӯз маҳсулоти худро пешкаши харидорони шаҳри Хорух менамояд. дар бархе аз дуконҳои бозори шаҳр ва мағозаҳо ҳасибҳои истеҳсолнамудаи ин корхона ба савдо гузошта мешаванд ва ба қавли савдогарон аллакай ин маҳсулот харидори зиёд дорад. айни замон дар корхона 16 нафар коргарон ба кор ҷалб шуда бо истифода аз таҷҳизоти муосири истеҳсоли олмон чанд намуд ҳасибҳои хуштаъм аз гӯшти аз ҷиҳати экологӣ тозаи қутус ва моли майдаи маҳаллӣ истеҳсол мекунанд. дар ин корхонаи барҳаво чанд утоқҳои махсус барои омода кардани гӯшт, яхдонҳои калон барои нигоҳдошти ашёи хом ва маҳсулоти тайёр ва дигар утоқҳои махсус воқеъ ҳастанд. ба қавли роҳбарони корхона диққати махсус ба сифати маҳсулоти истеҳсолшуда равона мегардад ва аз ин рӯ бештар аз ашёи хоми маҳаллӣ аз ҷиҳати экологӣ тоза истифода хоҳад шуд. чанд намуди ҳасиб аз гӯшти қутус ки аз хоҷагиҳои ноҳияи Мурғоб харидорӣ мегардад истеҳсон мегардад. барои беҳтар намудани сифати маҳсулот ва зиёд намудани навъҳои он мутахассисони соҳибтаҷрибаи ширкати олмонӣ даъват шудаанд. ин мутахассисон баъре дар корхона беҳтар истифода бурдани таҷҳизоти озиразамон, зиёд кардани навъҳои маҳсулот ва дар истеҳсолот самаранок истифода бурдани ашёи хом ва хушбӯйкунандаҳо талош доранд. ба қавли мутахассисон бо назардошти таҷҳизоти мавҷуда ва ашёи хоми аълои маҳаллӣ итминони комил аст ки корхона дар бозор мавқеи сазоворо ишғол хоҳад кард.
корхона ният дорад ки дар оянда дукони махсуси худро дар назди корхона кушода бо афзоиши талабот ба маҳсулот ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро тадриҷан зиёд намояд. Яке аз ғояҳои муҳим ин нигоҳ доштани сифати баланди маҳсулоти истеҳсолшуда аст. маҳсулот бо тамғаи ламс истеҳсол мешавад ва дар оғоз бо маҳсулот таъмин намудани бозори маҳаллӣ ва сипас содироти он ба дигар манотиқи кишвар дар назар аст. давоми қариб як моҳ мо маҳсулот аз ҷиҳати экологӣ тоза мебарорем ва аллакай дар мағозаҳои шаҳрвандон метавонанд онро харидорӣ намоянд. дар корхона 16 нафар бо ҷои корӣ таъмин шуданд. баҳри васеъ намудани навъҳои маҳсулот мо мутахассиси соҳибтаҷриба даъват кардем ва ӯ бо кормандони мо мубодилаи таҷриба мекунад ва дар беҳтар намудани сифати маҳсулот навъҳои он ва кор бо таҷҳизоти олмонӣ кӯмак мекунад. гӯштро мо аз хоҷагии ноҳияи мурғоб мебиёрем. ин гӯшт аз ҷиҳати экологӣ тоза қитос мебошад. мо итминони комил дорем ки дар оянда наздик метавонем бозори шаҳру ноҳияу вилоятро бо маҳсулоти хушсифат аз ҷиҳати экологӣ тоза таъмин намоем. албатта як моҳ барои пешбурди маҳсулоти корхона чандон муддати тӯлонӣ нест. барои истеҳсоли миқдори кофии маҳсулот ва пайдо кардани харидор вақти бештар лозим аст. аммо бо назардошти имкониятҳои мавҷуда, яъне мавҷудияти таҷҳизоти замонавӣ, кадрҳои омӯзонидашуда, ашёи хоми аъло, итминон аст ки корхона метавонад рушд кунад ва дар бозор мавқеи худро ишғол кунад. моҳираи тоҳир, муборакшоҳи рустам, шаҳри хорух, ахбор. дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳри ваҳдат бунёду навсозии беш аз 800 иншооти нав дар назар дошта шудааст. айни замон корҳои бунёдӣ дар зиёда аз 100 иншоот бо маром идома дорад. гузориш дар ин хусус. бо шарофати истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ки сокинони ватандӯсти мамлакат соли ҷорӣ 33-солагии ин ҷашни миллиро истиқбол менамоянд, барои аҳли ҷомеаи шаҳру ноҳияҳои кишвар музаффариятҳои нав ба навро эҳдо намуд. шаҳри ваҳдат дар даврони соҳибистиқлолии меҳан куллан дигаргун гардида, ин ҳама ободкориҳоро сокинони шаҳр аз таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои ҳамарӯзаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон арзёбӣ менамоянд. давоми 13 сола ва дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба истиқбол аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ аз рӯи нақшабандӣ дар ҳудуди шаҳри ваҳдат 600 иншооти гуногунсоҳа сохта мавриди истифода қарор дода шуд. ин ҳам бошад бунёди мактабу бемористон, марказҳои тиҷоратию хизматрасонӣ ва хонаҳои баландошёнаи истиқоматӣ. дар ҳошияи тадбирҳои созанда ба истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ аз рӯи нақшаи таҳризигардидаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар деҳот ва маркази шаҳри ваҳдат давоми 5 сол 808 иншооти гуногунсоҳаи ҷашнӣ бунёд карда мешавад. азму ирода, ҳисси ватандӯстӣ ва саҳмгузорӣ дар корҳои ободонӣ мебошад ки то имрӯз аз иншооти ба нақша гирифташуда 452 иншоот бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудаанд. иттилоъ дода шуд ки ҳадаф аз бунёди иншооти гуногунсоҳаи ҷашнӣ пеш аз ҳама таъсиси ҷойҳои нави корӣ, афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти соҳаи саноатӣ, рушди босуботи инфраструктури деҳот ва беҳбуд намудани сатҳи рӯзгори сокинон мебошад. дар доираи тадбирҳои ободонию созандагӣ ба ифтихор аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ҳудуди шаҳри ваҳдат 26 корхона ва коргоҳҳои саноатӣ, 53 иншооти соҳаи маориф, 34 иншооти соҳаи тандурустӣ, 8 майдончаи варзишӣ, 4 иншооти соҳаи фарҳанг, 8 кӯпруки мошингузар ва 64,7 километр роҳҳои нақлиётӣ бунёд ва мунфарш гардонида мешаванд. дар шаҳри ваҳдат дар баробари мавриди истифода қарор додани 452 иншооти гуногунсоҳа давоми 3 сол наздик ба 5000 сокини диёр бо ҷои кор таъмин гардиданд. ҳамакнун раванди корҳои бунёдӣ дар иншооти дигари ҷашнӣ оғоз гардида, бо ҷалби мутахассисони маҳаллӣ сокинони шаҳри ваҳдат бо вусъат идома дорад. рӯз то рӯз қомат афрохтани иншооти ба нақша гирифтаи ҷашнӣ ки бо саҳмгузории сокинони ин диёри зебоманзар бунёд гардида истодаанд, аз дастовардҳои бузурги истиқлолияти давлатӣ маҳсуб ёфта, симои шаҳри ваҳдатро боз ҳам назарабою диданӣ мегардонад.
عین زمان کارهای بنیادی در 121 انشاءات جشنی همه‌روزه ادامه دارد. انشاءات‌های بنیاد شونده اساساً مؤسسه‌های تا مکتبی و تعلیمی، مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های طبی، کارگاه‌های صنعتی، کتابخانه و انشاءات دیگر فرهنگی و ورزشی میباشند که با فراگیری 1200 نفر بناکاران و ساختمانچیان ساخته خواهند شد. وسعت کارها و تدبیرهای شایسته و سازنده که در انشاءات جشنی با سهم ساکنان شهر وحدت بنیاد گردیده ایستادند از برکت استقلالیت دولتی و فضای آرام کشور معنیداد کرده می شود. بنیاد 808 انشاءات نو را ساکنان همچون تحفه ارزشمند از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان برای خود حسابیده هر نفر مقصد دارند که در تدبیرهای آبادانی و سازندگی و افتخار از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی نقشی با سزای خویش را گذارند. محمد علی عبدالکریم، خیرالله خالمومی زاده، وحدت اخبار. дар масири душанбечано корҳои марбут ба мунфаршкунии роҳ бо маром идома дорад. Ин тадбири муҳим соли равон дар намояндагии филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар минтақаи Варзоб моҳи июл оғоз гардид ва дар марҳилаи якум коргарону мутахассисони соҳибтаҷриба бо истифодаи техникаву механизми зарурӣ пурра асфалтпӯш намудани бештар аз 3 километр роҳро ба нақша гирифтанд. Гузориш дар ин хусус. дар масири душанбе чанок корҳои марбут ба мунфаршкунии роҳ бо маром идома дорад. тибқи нақшаи филиали ширкати саҳомии Innovative Road Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавсими имсола дар 3 минтақа Варзоб, Зарафшон ва Суғ бо истифодаи 30,000 тонна асфалти гарм зиёда аз 100 километр таъмири ҷорӣ ва беш аз 30 километр таъмири кулӣ мешавад. ин тадбири муҳим соли равон дар намояндагии филиали ширкат дар минтақаи Варзоб даҳаи 2 моҳи июл оғоз гардид ва дар марҳилаи якум коргарону мутахассисони соҳибтаҷриба бо истифодаи техникаву механизми зарурӣ пурра асфалтпӯш намудани бештар аз 3 километрро ба нақша гирифтанд ва имрӯзҳо корҳои марбут ба таъмиру навсозӣ мутобиқ ба меъёру талаботи пешбинишуда бо сатҳу сифати баланд идома дорад. барои иҷрои таъмири куллии бештар аз 3 километр роҳ харҷи зиёда аз 2000 тонна асфалти гарм пешбинӣ шудааст. илова бар ин дар минтақаи мазкур бо сарфи 573 тонна асфалт 4807 метри мураббаъ роҳ таъмири ҷорӣ мешавад. тавре масъулин иттилоъ доданд дар минтақаи Варзоб то ин замон таъмири ҷории роҳ аллакай 95% иҷро шуда таъмири куллии роҳ рӯзҳои наздик ба анҷом мерасад. баҳри иҷрои саривақтии корҳо масъулияи сохтмонӣ аз қабили битун ва асфалти босифат истифода мешавад. мавриди зикр аст ки дар минтақаи Варзоб фаъолияти мунтазами корхонаи истеҳсоли асфалт ва коргоҳҳои коргарди сангу шағали марбут ба филиали ширкат ва истифодаи техникаву механизми зарурӣ имкон медиҳад ки таъмиру навсозии роҳ дар вақти муайяншуда бо сатҳу сифати баланд иҷро карда шавад. дар ноҳияи ёбон дар баробари бунёди иншооти гуногун бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ ҳамзамон ба таъмиру аз навсозии роҳҳои мошингард ки барои рушди деҳот мусоидат мекунад таваҷҷӯҳи хоса равона гардидааст. исмоил соҳибназарён ва раҷабалӣ маҳмадалӣ гузориш медиҳанд. таъмиру аз навсозии роҳҳои мошингард дар деҳаҳои ноҳияи ёбон ба ҳукми анъана даромада сокинону соҳибкорон бо ҳисси баланди масъулият дар ин самт ҳиссагузорӣ менамоянд. пай ҳамин гуна иқдомҳои созанда сокинони деҳаи дастгираки поёни деҳоти ба номи Ҳасан Ҳусейнов назди худ мақсад гузоштанд ки роҳи мошингарди маркази деҳаашонро ба таври ҳиссагузории дастаҷамъона мунфарш намоянд. барои анҷоми ин иқдоми шоиста мутахассисон қабл аз мунфаршкунӣ ҷӯйборҳои обпартои канорӣ роҳравҳои пиёдагард бунёд карда ду канори роҳро девораҳои муҳофизатӣ тартиб доданд ки ин амал барои осон гардидани мунфаршкунӣ бахусус пош нахӯрдани асфалт ва солиёни зиёд хизмат кардани он мусоидат мекунад. дар тамоми маҳаллаҳои ҷамоати деҳоти ба номи Ҳасан Ҳусейнов
وابسته به جشن استقلالیت جمهوری تاجیکستان 114 انشاءات جشنی پیشنهاد کرده شده است که الکی 85% این انشاءات ها به استفاده قرار داده شده است. در دهه دستگیری که پایان زیاده از 1500 متر اسفالت پوش با ترقی گرفتن دیوارهای محافظتی الکی آغاز کردن که این منفرش کردن راه ها در همین محلهای دستگیری که پایان دستگیری که پولو دوستی ادامه می‌یابد. این همه نشانه ها از آن دلالت می‌دهد که مردم جماعت دهاتی به نام حسن حسین و ناحیه یاغون زندگی آسایشته دارند. طور مشاهده گردید ساکنان دهه مذکور با روحیه بلندی وطندوستی و حس مسئولیت شناسی در آبادی محل زیست خود سهمی نظررس می‌گذارند. با تشبث ساکنان و دستگیری مقامات محلی کارهای تعمیر و ترمیم راه‌ها و بنیاد دیگر انشاءات گوناگون تعیینات که برای مکملگردی اینفراساختار دهات مساعدت میکند با مرام ادامه دارد. در ناحیه یابان همبستگی جامعه و حس صاحب اختیاری در رشد دهات نقش مهم داشته بهتر شدن سطح زندگی اهالی سال از سال تامین گردیده ایستاده است. با گفته خود ساکنان آبادی کوچه و روستاها بخصوص منفرش گردیدن راههای ماشینگرد از زندگی آسوده و با سعادت ساکنانش گواهی می‌دهد. طور مسئولان ابراز می‌نمایند در انجام این قبیل کارهای آبادانی با جانبداری از سیاست سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان صاحبکاران وطندوست و آبادگر ناحیه پیش‌صفی را اختیار کردند. 10 سالهای اخیر این راهها منفرش را ندیده بودند و عین زمان باشد با شرافت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان منفرش کنی محله بر محله عین زمان ادامه دارد. در بنیاد از نوسازی راههای محل ساکنان و اینچنین صاحبکاران موفق ناحیه با تشبث جورخان و بحرالدین صاحبکار موفق 10 کیلومتر راهها منفرش گردیده و به استفاده داده شد و همین اقدام اینچنین تا حال ادامه دارد. با همین گونه روحیه سازنده و اتفاقی و سرجمی اهل جامعه عین زمان در دهاتی به نام حسن حسینوف کارهای سازندگی در دیگر انشاءات بنیاد شونده جشنی با استقبال ارزنده از 35 سالگی استقلال دولتی با مرام ادامه دارد. انشاءات بنیاد شونده از صنفخانه‌های علاوگی، مؤسسه‌های تا مکتبی، بنگاه سلامتی، تالار و میدانچه‌های ورزشی و البته تعمیر و از نوسازی راه و پل‌های ماشینگذر و چراغان‌کنی کوچه‌ها را در بر می‌گیرد. مسئولین در همبستگی با ساکنان و صاحبکاران مقصد دارند که علاوه بر نقشه بنیاد انشاءات جشنی سازندگی‌ها را وسعت بخشیده تا جشن 35 سالگی استقلال دولتی راه‌های ماشینگردی بیشتر کوچه‌های مرکز و دهات را تعمیر و از نوسازی نمایند که برای انجام این اقدام شایسته الکی کارها با مرام ادامه دارد. اسماعیل صاحب نظریان، رجب علی محمد علی، اخبار. با سهم صاحبکاران و ساکنان دهه حاصلات جماعت دهاتی به نام میرزا رضای شهر حصار بیش از 2 کیلومتر راههای اساسی دهه منفرش کرده شد. این تدبیر در دوره سزاوار تجلیل نمودن جشن 35 سالگی استقلال دولتی روی کار گرفته شده جهت تامین حرکت بی مامونیت واسطه‌های نقلیات و زیبا و نظربو کردن کوچه‌های محله راه اندازی شده است. توجه نمایید. قبل از آغاز منفرش‌کنی راه‌های محلی در دهه حاصلات جماعت دهاتی به نام میرزا رضای شهر حصار نمایندگان مقامات محلی با ساکنان واخوری نموده هنگام صحبت این اقدام باشندگان را جهت دستگیری نمودن سیاست سازنده و آبادکارانه حکومت کشور سهم گذاشتن در رشد محل و مکمل گردانیدن اینفراساختار راه و نقلیات شایسته تحسین ارزیابی کردند. ساکنان و صاحبکاران و هموطنان برون مرزی همین دهه بهر خوبتر و بهتر نمودن شرایط زندگی خود و آباد کردن مکان زیستشان سرجم شده مبلغ جمع‌آوری نموده به منفرش‌کنی زیاده از 2 کیلومتر و 300 متر راه‌های اساسی دهه اقدام پیش گرفته منفرش‌کنی راه را از نزد مؤسسه تعلیمی آغاز کردند. غفصی قبط اسفالت از 7 تا 8 سانتی متر را تشکیل داده پهنایی راه 5 متر می باشد. جهت مستحکم نمودن کناره‌های راه دو طرف آن علاوه‌اً بتون پوش کرده می شود.
баъди пурра мавриди истифода қарор гирифтани роҳи мунфаршшуда ба зебогӣ деҳаи ҳосилот навгонӣ зам намуда ҳамзамон чароғонкунӣ кӯчаҳо ба назар гирифта хоҳад шуд. ҷиҳати босифат анҷом додани корҳои таъмирӣ ин масирро қаблан бо техникаҳои роҳсозӣ тахту ҳамвор карда сангфарш намуда буданд. акнун роҳ бо сифати баланд таъмир шуда барои ҳаракати бемамонияти воситаҳои нақлиёт ба сокинон солҳои зиёд хизмат хоҳад кард. дар баробари таъмири роҳҳои дохили кӯчаҳо дар ин деҳа як пули мошингузар бо харҷи наздик ба 90 000 сомонӣ аз ҷониби сокини саховатпешаи ҳамин маҳалла бунёд карда мавриди истифода қарор дода шуд. дарозии пул 8 метр буда ду қисмати деҳаро бо ҳам пайваст менамояд. паҳнои пул 7 метрро ташкил дода 1 метри он барои пиёдагардон ҷудо карда шудааст. сарҷамъ шуда ман ҳамин иқдомро пеша кардаем ки ин як иқдоме мебошад ки солҳои тӯлонӣ мо инро интизораш будем ва орзу мекардем. ин ҳам бошад асфалтпӯшкунӣ байни деҳаамон мебошад ки зиёда аз 2 километр роҳро дар бар мегирад. аз ҷониби соҳибкори ҳамин деҳа обидов шамсулло пуле бунёд шуд ки ин пул байни ду маҳалларо пайваст мекунад. мо тамоми сокинони ҳамин деҳа хурсанд ҳастем ки ҳамин иқдомҳо дар деҳаи мо шуда истодааст. маврид ба зикр аст ки дар ин деҳа қаблан бо саҳми бошандагон аз масофаи 1 километр хатти оби нӯшокӣ кашида шуд. оби нӯшокӣ тавассути насосҳои обкашӣ дар зарфи калон захира гардида баъдан ба хоҷагиҳо интиқол дода мешавад. дар ҳамин рӯҳияи ободкориву созандагӣ сокинони деҳаи ҳосилот азм доранд ки мунфаршкунии роҳҳоро то даромадгоҳи деҳаи ҷалолобод идома дода дар ободии як гӯшаи диёр саҳми худро гузоранд. сокинони ноҳияи деваштич бо илҳом аз дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии мамлакат бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба корҳои тахту ҳамворкунӣ ва мунфаршгардонии роҳҳои маҳаллӣ диққати аввалин дараҷа зоҳид менамоянд. бо ташаббуси сокинони деҳаи овчии ҷамоати деҳоти ваҳдат мунфаршкунии беш аз 5 километр роҳи аҳамияти маҳаллӣ дошта шаҳодати гуфтаҳои болост. гузориши Фирдавс Умаров ва Орзу Маъруфов. мардуми сарбаланди ноҳияи деваштич бо хурсандии зиёд изҳор медоранд ки минбаъд низ корҳои ободонию созандагӣ ва сабзу хуррамгардонии як гӯшаи диёрро бо такя ба дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон идома медиҳанд. ҳамин аст ки имрӯзҳо ноҳияи деваштич ба таври куллӣ дигаргун гардида бо рушди соҳаи саноату сохтмон ва кишоварзӣ на фақат шароити иҷтимоии сокинон беҳтар балки ба рушди иқтисоди миллӣ низ заминаи хуб гузошта мешавад. имрӯзҳо дар тамоми гӯшаву канори ноҳияи деваштич ҷиҳати истиқболи арзанда аз ҷашни бузурги 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои созандагӣ бомаром идома дорад. аз ҷумла аҳолии деҳаи наздикоҳии овчии ҷамоати деҳоти ваҳдати ноҳияи деваштич дар партави сиёсати дурбинонаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иқдоми мунфаршгардонии роҳи аҳамияти маҳаллӣ доштаро роҳандозӣ намуданд. бунёди роҳи калони нақлиётгард ва мунфаршсозии он масофаи 5 километрро ташкил дода дар ин амали хайр саҳми сокинону соҳибкорон деҳқонон ва ашхоси ба нияти адои ҳаҷ маблағгун карда назаррас мебошад. бо дастгирӣ ва кӯмаки бевоситаи тамоми мардуми деҳӣ зебоманзари овчӣ мо тасмим гирифтем ки як гӯшаи канори Тоҷикистонро обод карда бошем. мо имрӯз аз он хурсанд ҳастем ки 5 километр роҳи байни деҳаро мунфарш ва обод карда бошем. аҳоли беш аз 6000 нафараи деҳаи овчӣ бо рӯҳияи тозаву иқдомҳои бунёдкорӣ ҷиҳати дастгирии пайвастаи сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори сипосмандӣ менамоянд. зикри ба маврид аст ки ҷиҳати сазовор истиқбол намудани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иқдоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи деваштич 600 банди нақшачорабинии ҷашнӣ тартиб дода то имрӯз беш аз 70% он мавриди истифода қарор дода шудааст. феълан дар беш аз 100 иншооти боқимонда корҳои сохтмонӣ ва таъмиру тармими куллӣ бомаром идома дорад. масъулин итминон доранд ки бо мавриди истифода қарор гирифтани иншооти боқимонда садҳо нафар ашхоси бешуғл бо кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардида бо ин васила сатҳи зиндагии хешро боз ҳам беҳтару хубтар месозанд. Фирдавс Умаров, Мазбут Бобозода, Орзу Маъруфов, ноҳияи деваштич, ахбор.
ҷиҳати ба танзим даровардани ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар роҳҳо, пешгирии қоидавайронкуниҳо ва суръати баланди ҳаракати нақлиёт аз ҷониби кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе тадбири амалӣ роҳандозӣ карда шуд. Ҷаҳонгир Сафарализода гузориш медиҳад. имрӯзҳо хиёбону кӯча ва хатсайрҳои шаҳри Душанберо нақлиёти мусофирбарӣ зебову замонавӣ мукаммал намуда ба ҳусни он ҷилои бештар зам мекунад. дар баробари хизматрасонии нақлиёти истифодаи умумии ҷамъиятӣ дар мисоли автобусу троллейбус ва микроавтобусҳо кори мусофирбариро имрӯз таксиронҳо низ пеш мебаранд. барои зуд ва қулай аз як нуқта ба нуқтаи дигар рафтан мусофирон бештар аз ин намуди нақлиёт ё хизматрасонӣ истифода мебаранд. бо назардошти талабот имрӯз дар шаҳри Душанбе ширкатҳои таксӣ бо ҷалби ронандагон фаъолият менамоянд. гузариш ба воситаҳои нақлиёти барқӣ барои кулли ширкатҳои таксӣ ва ронандагону шаҳрвандон талабу тақозои замон аст. ронандагон ба хубӣ дарк намуданд ки нақлиёти барқӣ аз ҳар лиҳоз манфиатовар аст. аммо имрӯзҳо дар шабакаҳои хатсайрҳои шаҳри Душанбе баъзе аз ронандагони воситаҳои нақлиёти сабукрави таксӣ хилофи банду талаботи қарору қонунҳои соҳавӣ ва берун аз ҷамъиятию ширкатҳои мусофирбарӣ амал намуда бидуни иҷозатномаи мусофирбарӣ бе либоси ягонаи ронандагӣ ва ҳатто бо насби пилёнкаҳои сабзу навиштаҷотҳои гуногун ғайриқонунӣ ба фаъолияти мусофирбарӣ машғул мешаванд ки дар раванди ҳаракату фаъолияти воситаҳои нақлиёти мусофирбарӣ истифодаи умуми шаҳри Душанбе мушкилот эҷод намуда боиси ба вуҷуд овардани танбашавии ҳаракат дар изгоҳу ҷодаҳои нақлиёти ҳудуди пойтахт мегарданд. ман росткори шахсӣ хеле муқаддифар гаштаистам. این به خاطر که ماشین هم یاد جای زدگی نقلیتگاه زرده نکردیم هم کپوچه هنگام حرکت به رقم دولتی با سنخو اداره میکرد. در کوچه و خیابان‌های شهر دوشنبه وسایل نقلیاتی که با مسافرکشی مشغولن از اون جمله بیایدی رقم قید دولتی 1934 TT10 که با اجازتنامه مهلت 5 روزه که از 10 ایون 2025 مهلتش به آخر رسیده است. راننده تا حال فعالیتش را دوام داده ایستاده است. جهت حل مشکلی از جانب کارمندان ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه چورابینی مقصدناک عملی گردید. ضمن راهاندازی چورابینی مقصدناک معلوم شد که یک عده رانندگان واسطه‌های نقلیات برقی الکترومبیل را خریداری و در آن پلیونکاهای سبز را وصل ساخته بدون اجازتنامه مقامات دخلدار و به شامل شدن به شرکت‌های تاکسی و مسافرکشانه مشغول می‌شوند. Права ма гирифтам ба временка будем инем лакилетка зиёдтӣ дошта чӣ дошта мо намедонистем. ҷавобгӯ набудани либоси ягонаи мусофиркашӣ нисбати ронанда протоколи маъмурӣ тартиб дода мешавад. аз ҷониби гурӯҳи санҷишӣ баъди дақиқ ва муайян намудани ин қабил ронандагон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда автомошинаи ронанда ба нуқтаҳои ҷаримавӣ дастрас карда шуд. ҷиҳати таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳҳо ва риояи қоидаҳои он чунин тадбирҳо минбаъд низ амалӣ карда мешаванд. бо мақсади истифодаи самараноки захираҳои табиӣ ва баландбардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ дар ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ сохтмон ва истифодаи нерӯгоҳҳои хурди барқӣ густариш меёбанд. гузориш дар ин хусус. об ҳамчун неъмати бебаҳо ва сарчашмаи асосии зиндагӣ имрӯз ба яке аз омилҳои муҳими рушди устувори иҷтимоию иқтисодӣ табдил ёфтааст. истифодаи оқилона ва мақсадноки захираҳои обии кишвар махсусан дар минтақаҳои кӯҳӣ метавонад тоҷикистонро ба яке аз пешсафони истифодаи энергияи сабз дар минтақа мубаддал намояд. бо дар назардошти аҳамияти ҳаётбахши об дар давраи муосир он на танҳо манбаи нӯшокӣ ва обёрӣ балки яке аз муҳимтарин сарчашмаҳои тозаи барқароршавандаи энергия ба ҳисоб меравад. дар саросари ҷумҳурӣ аз ҷумла дар ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ сохтмон ва истифодаи нерӯгоҳҳои хурди барқӣ вусъати бештар пайдо кардааст. айни ҳол дар ноҳия даҳҳо нерӯгоҳҳои хурд фаъолият мекунанд ки аксаран барои таъмини аҳолии маҳаллӣ бо нерӯи барқи доимӣ равона шудаанд. қисми зиёди ин нерӯгоҳҳо дар деҳаҳои Ярм, Сангҷон, Лангиф, Худгифи боло ва дигар маҳаллаҳои ҷамоати Лангар ҷойгир мебошанд ва нақши муассир дар беҳтар гардонидани сатҳи зиндагии сокинон доранд. аз ҷумла аксари нерӯгоҳҳои хурди мавҷуда дар ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ пас аз чандин соли фаъолият ба таъмиру таҷдид ниёз доштанд. бо мақсади беҳтар намудани вазъи таъминот бо нерӯи барқ ва баланд бардоштани самаранокии кори онҳо
мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия дар ҳамкорӣ бо дигар сохторҳои дахдор тадбирҳои зарури роҳандозӣ намуданд. Як қатор нерӯгоҳҳо таъмиру навсозӣ гардида бо таҷҳизотҳои муосир аз ҷумла генераторҳо ва трансформаторҳои қавипоя муҷаҳҳаз карда шуданд. дар натиҷа иқтидори истеҳсолии онҳо афзоиш ёфта, таъминоти барқ ба сокинони деҳаҳои дурдаст низ беҳтар гардид. нерӯгоҳи хурде ки ҳозир мебинед аз соли 2022 таъмиру азнавсозӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ бо дастгирии шарикони рушд таъмиру азнавсозӣ карда шуда барои 90 хоҷагӣ аҳолии деҳа хизматрасонӣ карда ба тариқи пурра ба барқ деҳаро таъмин мекунад. ҳоло онҳо на танҳо барои рӯшноӣ, балки ҳамчун манбаи гармидиҳӣ низ хизмат менамоянд. бо истифода аз генераторҳои замонавӣ, иқтидори истеҳсолии нерӯгоҳҳо афзоиш ёфта, талаботи рӯзмарраи аҳолӣ ба барқ пуррақхона гаронда мешаванд. дар шароити тағйирёбии иқлим ва камшавии захираҳои табиӣ истифодаи энергияи сабз танҳо як роҳи иловагӣ набуда, балки зарурат ва омили муҳими таъмини амнияти энергетикӣ маҳсуб меёбад. истифодаи нерӯи об ҳамчун манбаи барқароршаванда ба муҳити зист ягон осеб намерасонад ва ба таъмини рушди устувори минтақа заминаи воқеъ мегузорад. асомеди ғиёсзода аз ноҳияи кӯҳистони матчо барои барномаи ахбор. дар муассисаҳои таълимии ноҳияи Рашт ба соли нави таҳсил омодагӣ мегиранд. гузориши Дигули Маҳмуд дар ин хусус. дар 112 муассисаҳои таълимии ноҳияи Рашт 1723 синфхонаву кабинетҳои фаннӣ амал мекунад ки дар онҳо беш аз 32000 нафар хонанда ба таҳсил фаро гирифта шудааст. ин аст ки бо анҷоми соли таҳсил дар партави ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба имконатҳои пешбинишуда аз буҷети давлат маблағҳои зарурӣ ҷудо карда мешавад, то тамоми муассисаҳои таълимӣ ва дигар инфраструктураи соҳа пурра таъмир гардида ба соли нави таҳсил омода бошанд. дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии деҳаи қалъаи Шайх, Навдӣ ва Кочун 56 симхона ва кабинетҳои фаннӣ барои таҳсили 2112 хонанда амал мекунад. таъмири ин муассисаҳои таълимӣ бо қувваи худи омӯзгорон ва кормандони хоҷагӣ анҷом дода мешаванд. дар муассисаҳои таълимӣ маблағгузорӣ асосан сари касӣ мебошад. ин аст ки барои боз ҳам пурра ба таъмир фаро гирифтани муассисаҳои таълимӣ соҳибкорону волидон низ кӯмаки худро мерасонанд, то синфхонаҳои таълимӣ ва кабинетҳои фаннӣ аз таъмири хушсифат бароварда шаванд. дар муассисаҳои таълимӣ ҷамоати деҳоти ба номи Нусратулло Мақсум ва Қалъаи Сурх таъмири симхонаҳо, толорҳои варзишӣ ва дигар иншооти соҳа дар арафаи анҷомёбӣ қарор доранд. дар муассисаи мо 22 симхона аст. симхонаҳо пурра аз таъмири ҷорӣ бароварда шуданд. қисми берунаи мактаб мондааст ки рӯзҳои наздик ба анҷом мерасад. нақша дорем ки имсол боз як бино нави таълимӣ ёрирасон дар муассиса сохта ба анҷом расонд. ба гуфти масъулини шуъбаи маорифи ноҳияи Рашт, таъмири муассисаҳои таълимӣ аз рӯи нақшаи ситоди ноҳиявӣ ҷараён дошта, корҳои таъмиру барқарорсозӣ дар муҳлати пешбинишуда бо сифати баланд анҷом дода мешаванд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. истиқлолият нишонаи ҳувият ва озодӣ, ифтихор ва номус, рамзи саодат ва шарти бақои миллат, соҳибихтиёрию соҳибдавлатии тоҷикон аст. ин дастовар дар таърихи давлатдории тоҷикон гардиши куллӣ ва оғози марҳилаи сифатан нави рушд буда, имрӯз аз хурд то бузург аз самараи он ба таври васеъ баҳравар гардида истоданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. истиқлолияти давлатӣ неъматест, бояд ба қадраш расид. зеро дар зарфи 34 соли соҳибистиқлолии кишвар тамоми самту соҳаҳо рушд кард ва дар тамоми қаламрави мамлакат корҳои бунёдкориву созандагӣ вусъати тоза гирифт. чунин ободӣ, зебогӣ ва сулҳу суботи сартосарӣ самараи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.
واقعا استقلالیت قیمتترین نعمت و عامل رشد و ترقیات همه سمت‌های خوجگی خلق به حساب می‌رود. اعلامیه استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان چون پیک سعادت و خجسته‌حالی نه تنها مایه شأن و شکوه ملت تمدن‌آفر تاجیک در عرصه عالم گردید، بلکه سراخبار کشایش کارهای سازندگی و پیشرفت‌های گوناگون جبهه جامعه گشت. مرکز ولایت ختلان شهر باختر در این دوران به دستاوردهای زیاد نائل گردید. بهترین شرایط برای ساکنان، قامت افراختن بنا و انشاءات معاصر و استراحت و فراغت نسل نورس و جوان، این همه از ثمره استقلال و آزادی است. اهل جامعه امروز خوشبخت هستیم. این شهادت از چی میدهد؟ شهادت از آن میدهد که امروز دولت ما، شهر ما تنج و آرام است، صلح و وحدت است. در فضای صلح و وحدت کار و فعالیت میکنیم، زندگی میکنیم، خوشبخت هستیم بین اولاد کودکا و ببینید که امروز تمام شرایط ها برای هر یک نفر ما مهیا گردیده است. شخصا در شهر باختر ببینید چقدر زیبایی، چقدر آبادانی، سازندگی، بنیادکاری با وجود آمده است. این همه زحمت های بی‌پایانی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان می باشد که این به آسانی به دست نآمده است. استقلالیت به ما خوشبختی داد، آزادی داد. ساکنان شهر با شکوهمندی و افتخارات زیاد از صاحب دولتی و صاحب استقلالی میهن احساس خوشنودی می نمایند و مینه‌داری خود را بهر راه‌اندازی یک قطار اقدام‌های بنیادکاری به راهبر بنیادکار و سازنده محترم امام علی رحمان بیان می‌دارند. تنجی و امانی، صلح و ثبات پایدار جمهوری عزیزمان به ما امکانیت می‌دهد که امروزها در چنین یک باغ‌های فراغتی فارغ از کار استراحت نماییم. روز تا روز از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت مکانهای فرهنگی فراغتی خیلی زیبا می شود و در قطار این دیگر انشاءات ها نیز بنیاد می یابند که این باعث باز هم آباد و زیبا گردیدن جمهوری عزیزمان می شود و از دیگر طرف باعث باز هم بهتر شدن سطح زندگی مردم می گردد. نتیجه تلاش و زحمت‌های شبانه روزی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و ساکنان و صاحبکاران کشور همین گونه امکانات را به وجود آورد و ساکنان سرفراز و شرفمند دیار در یک فضای آرام و آسایشته عمر به سر میبرند. در جامعه‌ای که وضع کنونی جهان در آغوش ناآرامی و ناعدالتی است، امروز ضرور است که هر یک ساکن وطن در ترغیب رسم آیین‌های ملی، دوست داشتن میهن و حفظ یکپارچگی دیار سهمی سازگار گذارد. این نعمت بزرگ برابر به دست آمدن نور و ضیا، مهر و وفا، آبادی و آزادی، همفکری و همزیستی و آسایشتگی ابدیت را به مردم تاجیک و تاجیکستان عزیز آورد و بهترین روزگار برای ساکنانش فراهم گردید. سمندر شایف، موسی نور محمد، دولت فیض الله، شهر باختر، اخبار. دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا از مؤسسه‌های عالی است که جهت آماده نمودن کادرهای ساحه طب نقشی مؤثر دارد. حالا در این درگاه تعلیم در سطح معیارهای ساحوی برآورده شده، آموزگاران صاحب تخصص و دارای تجربه بلند ساحه طب به کار جلب گردیدند. 799 دانشجو توسط کوتای پرزیدنتی در دانشگاه طبی تحصیل می‌نماید که از این شماره 400 نفر را دختران تشکیل می‌دهند. این گفته‌ها امروز ضمن برگزاری نشست خبری در این مؤسسه عالی کسبی صدا دادند. اطلاع داده شد که تعداد دانشجویان نسبت به سال تحصیلی گذشته 75% افزوده به 13772 نفر رسیده است. ضمن نشست اطلاع داده شد که سال 2025 دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان را 1845 نفر دانشجوی وطنی و 307 نفر دانشجوی خارجی از 12 دولت دنیا ختم نموده است. دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان در برابر اجرای نقشه آماده‌سازی متخصصان ساحه طبی جمهوری اینچنین برای دولت‌های خارجی متخصص آماده می‌نماید. این از رقابت پذیر بودن تحصیلات تاجیکستان در سطح بین المللی درک می‌دهد. ابراز گردید در نشست خبری. در نیم ساله اول سال 2025 ساحه کوهکاری جمهوری تاجیکستان به دستاوردهای نظررس نائل گردید. طبق اطلاع مسئولین در 6 ماه گذشته حجم استخراج معدن و متال‌های گوناگون در کشور افزایش یافته، زیاده از 2.1 میلیون تن معدن استخراج شده است. در این باره امروز ضمن نشست مطبوعاتی سردار خدمات نظارت دولتی به خطری کارها در صنعت و ساحه کوهکاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند.
тавре иттилоъ дода шуд дар корхонаву объектҳои зери назорати хадамот дар нимсолаи якуми соли 2025 ҳамагӣ 24 ҳодисаи нохуш ва як садамаи истеҳсолӣ ба қайд гирифта шудааст. сабабҳои асосии ҳодисаҳо ин бемасъулиятии муҳандисони техникии корхонаҳо дар ҷои ҳодиса, беаҳамиятии ҷабрдидагон ҳангоми кор бо объекти хатарнок, риоя нагардидани қоидаҳои бехатарии саноатӣ дар рафти кор бо объекти истеҳсоли хатарнок, ҳамчунин надоштани мутахассисони соҳавӣ мебошад. гуфта шуд ки барои роҳ додан ба қоидавайронкуниҳои нисбати 6 нафар шахсони ҳуқуқӣ, 22 шахсони мансабдор ва 4 шахсони воқеӣ аз тарафи комиссияҳои тафтишотӣ ҷазои маъмурӣ татбиқ гардида ҷаримабандӣ карда шуданд. вобаста ба иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти таҳкиму тақвият бахшидани иқтидори мудофиавии мамлакат ва тибқи нақшачорабиниҳои ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон оид ба санҷиши омодагии қувва ва воистаҳои мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарии шаҳру ноҳияҳои кишвар имрӯз дар ноҳияи лағш ҷамъомади мудофиаи ҳудудӣ ва машғулиятҳои омодагии сафарбарӣ роҳандозӣ шуд. таваҷҷӯҳ намоед. дар асоси нақшаи санҷиши омодагии захираҳои сафарбарӣ қувва ва воситаҳои мудофиаи ҳудудии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ шуруъ аз имрӯз чорабиниҳои мудофиаи ҳудудӣ ва машғулиятҳои омодагии сафарбарӣ дар ноҳияҳои минтақаи рашт оғоз гардид. чорабинӣ кори худро дар ноҳияи лағш бо ташкили ситоди минтақаи мудофиаи ҳудудӣ ва таҳлилу баррасии масъалаҳои дахлдор дар он оғоз намуд. طبق مطلب مشق‌ها از ساعت 6 صبح شهروندانی در احتیاط قرار داشته هیئت ذخیره‌های سفربری و دیگر قوه و واسطه‌های مدافعی در ناحیه لغش به حالت آماده باش گذرانیده شده. در نقطه‌های تعیین گردیده در ورزشگاه مرکزی ناحیه و مرکز جماعت دهات لغش جمع آورده شدند. ҳайати роҳбарии ҷамъомади мазкур дар нуқтаҳои ҷамъшавӣ ҳолати омодагии шаҳрвандон дар ҳифз ва мудофиаи ҳудудӣ, иншоотҳои муҳими давлатӣ, арзишҳову муқаддасоти миллӣ ва дар маҷмӯъ таъмини зиндагии орому осоиштаи мардум мавриди санҷишу омӯзиш қарор дода, аз наздик бо ҷавонон ва дигар қишри фаъоли ҷомеа суҳбату вохӯрӣ анҷом доданд. ضمن صحبت‌های علاهیده با ساکنان و در نوبت برآمد خود مسئولین از سهم هر یک فردی به آر و ناموس دیار در آبادی و شکوفایی تاجیکستان عزیز یادآوری کرده حفظ و حمایه این دستاوردهای بی‌نظیر، امنیت و ثبات سرتاسری و در مجموع آماده بودن به خدمت خلق و وطن را از مهمترین وظیفه و مسئولیت بزرگ وطنداری هر یک شهروند ارزیابی نمودند. در سطح ضروری تشکیل و برگزار گردیدن این جمع‌آمد مهم نظامی را از درک بلند مسئولیت شهروندی ساکنان ناحیه دانسته تاکید کردند که با چنین روحیه و احساس والای وطن دوستانه هر یک ساکن شرفمند ناحیه برای حفظ دستاوردهای دوران صاحب استقلالی کشور و حمایت از مرز و بوم اجدادی خویش دائما آماده میباشند. برای درک چنین مسئولیت بزرگ اشتراک در جمعیت‌های تعلیمی مدافعی حدودی و در چنین روحیه تربیت نمودن جوانان چند از ساکنان و والدین سربازان از جانب وزارت مدافعه با سپاسنامه قدردانی کرده شدند. قابل قید است که در دایره چاره‌بینی‌های سنجشی، ذخیره‌های احتیاطی و سفربری ناحیه اینچنین حالت آمادگی جنگی یکی از قسم‌های حربی قشون‌های زودعمل قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان نیز از جانب سردار ستاد گنرالی قواهای مسلح کشور سنجیده شده با سطح بلند کسبیت و آمادگی همه‌جانبه داشتن در اجرای وظیفه‌های پرمسئولی خدمتی به افسران و سربازان قسم حربی بهای مناسب داده شد. با مقصد حفظ سالمی جامعه، پیشگیری خروج بیماری‌های موسمی و سرایتی و در این زمینه دایر به تقویت سطح معلوماتناکی شهروندان جهت تامین وضع بهداشتی خود و عائله با تشبث مسئولان مؤسسه‌های گوناگون ساحه تندرستی شهر منطقه کلاب در اساس نقشه چاره‌بینی‌های معین تدبیرهای سودمند راه اندازی کرده شد. گزارش در این خصوص
пешгирии ҳама гуна беморӣ беҳтар ва осонтар аз табобат аст. таҳти ҳамин унвон дар муассисаи давлатии боғи фарҳангии фароғатӣ ба номи Мир Саид Алии Ҳамадонии шаҳри Кӯлоб бо ташаббуси намояндагони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим, маркази назорати санитарию эпидемиологӣ ва маркази мубориза бар зидди вируси норасоии масунияти одам дар шаҳру минтақаи Кӯлоб аксияи тарғиботӣ баргузор шуд. ҳадаф аз баргузории чунин аксия баландбардоштани сатҳи маърифатнокии шаҳрвандон доир ба донистани роҳҳои сироятёбӣ, пешгирӣ ва табобати бемориҳои гуногун ҳам дар байни хурдсолон ва ҳам калонсолон унвон гардид. ҳоло ки фасли гармои тобистон идома дорад, тибқи тавсияи мутахассисон, дар натиҷаи баландшавии ҳарорати гармии ҳаво як зумра бемориҳо низ хуруҷ меёбанд. маълумоти зарури доштан нисбати бемориҳои сироятӣ барои ҳар фарди ҷомеа муҳим арзёбӣ мегардад, зеро огоҳии бештар доштан барои ҳифзи солимии худ ва атрофиён мусоидат менамояд. аксияи мазкур низ дар ҳамин замина ташкилу баргузор гардида, бо пешниҳоди дастурамалҳо ва гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳӣ ба шаҳрвандон тавсияҳои судманд дода шуд. дар боғи фарҳангии шаҳри Кӯлоб оиди пешгирии бемориҳои сироятӣ ва ғайри сироятӣ, хусусан пешгирии бемории диабети қанд, фарбеҳӣ, бемориҳои дили рако аксия гузаронида шуд. мақсад аз гузарондани ин чорабинӣ асосан балон бардоштани сатҳи дониши аҳолӣ нисбати ин бемориҳо мебошад. чӣ қадре ки аҳолӣ нисбати ин бемориҳо бисёртар мефаҳманд, медонанд, роҳҳои пешгирӣ ва бартараф намудани он ҳамон қадар осон мегардад. солимии ҷомеа боигарии асосии давлат ба ҳисоб меравад ва солим нигоҳ доштани ҷомеа аз солимии ҳар оила сарчашма мегирад. барои таъмини чунин сарвати бебаҳои миллат ва ҳифзи он, яъне солимии аҳолӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат, дар доираи барномаҳои ҳадафмандона мунтазам тадбирҳои муайяну мушаххас роҳандозӣ ва амалӣ карда мешавад. гузаронидани чунин аксия ва чорабиниҳои тарғиботиву фаҳмондадиҳӣ аз иқдомҳои беҳдоштии навбатии масъулони ниҳодҳои дахлдори шаҳру минтақаи Кӯлоб маҳсуб ёфта, мақсад гузошта шудааст ки дар оянда чунин силсила чорабиниҳои маърифатӣ дар дигар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб низ идома дода мешавад. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, шаҳри Кӯлоб, Ахбор. дар саросари ҷаҳон гирифторӣ ба бемориҳои диабети қанд, фишорбаландӣ ва фарбеҳӣ зиёд шудааст. омилҳои асосии мубтало шудан ба ин бемориҳо истеъмоли ғизои носалим, нӯшокиҳои спиртӣ, камҳаракатӣ ва сигаркашӣ мебошад. бо мақсади огоҳии мардум аз паёмадҳои чунин бемориҳо дар боғҳои фарҳангию фароғатии шаҳри Хуҷанд чорабиниҳои гуногун доир карда шуд. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Дилшод Юсуфӣ. дар боғи фарҳангию фароғатии наврӯзгоҳи шаҳри Хуҷанд мутахассисони ду ниҳоди соҳаи тандурустӣ, маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ ва маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим сокинону меҳмононро аз паёмади бемориҳои сироятӣ ва ғайри сироятӣ огоҳ намуданд. ин тадбир ки дар ҳамдастӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд амалӣ гардид, дар ташаккули тарзи ҳаёти солим нақши муҳим дорад. таъкид гардид ки давоми солҳои охир дар ҷаҳон гирифторӣ ба бемориҳои ғайри сироятӣ бештар гардидааст, аз ҷумла фарбеҳӣ. фарбеҳӣ дар инсон боиси пайдошавии диабети қанд, фишорбаландӣ, сактаи дил, сактаи майнаи сар, васъшавии рагҳои хунгард ва бисёр бемориҳои дигар мегардад. фарбеҳӣ инчунин ба фаъолияти кори инсон таъсири манфӣ расонида ба асабонишавӣ ва фаромӯшхотирӣ оварда мерасонад. илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ мебошад. барои сиҳат саломатии худ инсон аввал бояд ки худаш саҳмгузор бошад. дар як рӯз бояд ки ҳар як инсон 5-6 километр роҳ гардад. ин албатта пешгирии фарбешавӣ, пешгирии бемориҳои қанд ва дигар намуди бемориҳои сироятию ғайри сироятиро албатта пешгирӣ мекунад. зимни суҳбату вохӯриҳо бо сокинону меҳмонон иброз гардид ки пайваста машғул шудан ба варзиш, истеъмоли ғизои солим, даст кашидан аз истифодаи сигор ва нӯшокиҳои спиртӣ, инчунин риояи қоидаҳои гигиенӣ инсонро солим нигоҳ медорад. хеле хуб аст ки имрӯз маркази санитарии эпидемиологии шаҳр ба сокинон варақаҳо иттилооти тақсим карда дода истоданд. ин имкон медиҳад ки мо бештар ба тарзи ҳаёти солим эътибор диҳем, ба варзиш машғул шавем ва аз рӯи гуфти тайвон амал кунем. аз ҷониби мутахассисони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Хуҷанд оид ба пешгирии бемориҳои сироятӣ ҳам ба сокинон маслиҳатҳои муфид дода шуд. Абдуваҳоби Абдусаттор, Дилшод Юсуфӣ, шаҳри Хуҷанд, Ахбор.
در منطقه‌های نزد ساحلی قسم جنوبی جمهوری مردمی چین کارهای برطرف‌کنی عاقبت‌های طوفان ویفا آغاز گردید. در منطقه‌های قسم جنوب و غربی فیلیپین طوفان ویفا بر عمل آمد. بر اثر آفت طبیعی 5 نفر به هلاکت رسیده، 7 کس دیگر به نشان گردید. شرح این و دیگر خبرها از خارج کشور. муҳаққиқони донишгоҳи стенфорди штати калифорния иёлоти муттаҳидаи америка роботи одамшакли идорашавандаро барои омӯзиши фосилавии уқёнуси ҷаҳонӣ сохтанд. таҷҳизот бо сенсорҳои махсус муҷаҳҳаз шудааст ки тамоми ҳиссиёти дастӣ ба корбарро дар вақти воқеа интиқол медиҳад. овшунуван ки ба одам монанд аст бо ду дастгоҳи манипулятор таҷҳизонида шудааст. робот бо интернет пайваст карда шуда, аз ин сабаб онро метавон ба тарзи фосилавӣ идора кард. олимон иброз медоранд ки робот метавонад дар чуқурӣ то 1000 метр чанд соат кор намояд, дар ҳоле ки ғаввосҳо танҳо дар чуқурӣ то 6 метр зери об кор карда метавонанд. дар соли 2022 олимон роботи ғаввосро дар обҳои баҳри миёназамин озмоиш карданд. ҳангоми миссия аввал механизм киштии шоҳ Людвиг 14-ро ки он беш аз 300 сол қабл ғарқ шуда буд, тафтиш намуд. Он гоҳ ба он муяссар гардид ки ашёи беназири ороиширо аз зери уқёнус бетағйир барорад. робот на танҳо ба мақсадҳои илмӣ барои аз назар гузаронии нафт, пармкунӣ ва ё барои бартараф намудани оқибатҳои садамаҳои экологӣ истифода бурдан мумкин аст. дар ҷазираи суматраи индонезия сӯхтори ҷангал ба амал омад. алангаи оташ қариб 50 гектар масоҳати ҷангалро нобуд кард. сӯхтор бештар ба вилояти риуа зарар расонд. ба гуфтаи кормандони хадамоти дахлдор дар минтақаи мазкур 140 сарчашмаи калонии сӯхтори беш аз 1000 амал мекунад. ба гуфтаи ҳавошиносон дуди сӯхтори беш аз 1000 ба кишварҳои ҳамсояи Индонезия аз ҷумла Малайзия, Сингапур ва қисми ҷанубии Таиланд расидааст. дар робита ба ин мақомдорони маҳаллӣ аз сокинон дархост намуданд ки безарурат аз манзилҳои истиқоматиашон набароянд. барои хомӯш намудани сӯхтори ҷангал кормандони хадамоти оташнишонӣ бо техникаҳои махсус фаъолият доранд. дар минтақаҳои қисми ҷанубу ғарбии филиппин тӯфони вифа ба амал омад. бар асари офати табиӣ 5 нафар ба ҳалокат расида, 7 каси дигар бенишон гардиданд. ҳамчунин дар пайи тӯфони мазкур боришот ба амал омада боиси обхезӣ шудааст. дар натиҷа садҳо бинои истиқомативу маъмурӣ зери об монданд. дар натиҷа 90 000 нафар маҷбур шуданд ки манзилҳои истиқоматиашонро тарк намоянд. дар маҷмӯъ тӯфон обхезӣ ба зиёда аз 800 000 нафар зарар расонд. туғёни об роҳу пулҳои нақлиётгардро хароб карда, хатои интиқоли нерӯи барқро корношоям кард ки аҳолии 15 шаҳр аз истифодаи барқ маҳрум монданд. барои бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ, кормандони хадамоти дахлдор фаъолият доранд. дар булғористон кормандони сохторҳои қудратӣ аз дохили як нақлиёти хурди мусофирбар 206 кило кокаинро ёфт ва мусодира намуданд. кормандони хадамоти дахлдор як нақлиёти хурди мусофирбари шубҳанокро ҷиҳати тафтиш намудан манъ карда, аз он ин миқдор маводи мухаддирро пайдо карданд. ба гуфтаи кормандони сохторҳои қудратӣ, қучуқчиён ин миқдор кокаинро дар ҷомадонҳо ҷой карда мехостанд ки онро ба Туркия интиқол диҳанд. кокаини мусодиршуда 20 миллион евро арзиш дорад. дар робита ба ин кормандони мақомоти полис 3 қучуқчиро боздошт намуданд. қучуқчиёнро то 20 соли зиндон таҳдид мекунад. дар лаҳистон як ҳолати гирифтор шудан ба вабо сабт гардидааст. мақомдорони маҳаллӣ иброз медоранд ки як зани солхӯрда аз шаҳри Старгард воқеъ дар марз бо ҷумҳурии федеративии Олмон ба вабо сироят шудааст. бемор ва 20 нафари дигар ки бо ӯ дар тамос буданд, ҳоло дар карантин қарор доранд. тибқи маълумоти созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ, соли гузашта дар саросари ҷаҳон 730 000 нафар ба бемории вабо мубтало шуданд, ки аз ин шумора беш аз 5 000 нафарашон фавтидаанд. аксари ҳолатҳои гирифтор шудани сокинон ба вабо дар Судон, Нигерия, Замбия, Яман ва Сомалӣ ба қайд гирифта шудааст. дар минтақаҳои назди соҳили қисми ҷанубии ҷумҳурии мардумии чин корҳои бартарафкунии оқибатҳои тӯфони вифа оғоз гардид. тӯфон бештар ба шаҳру ноҳияҳои музофоти Гуандун зарар расонд. суръати шамол ки дар як сония 33 метрро ташкил дода, дарахтони зиёдро чапа карда, хато интиқоли нерӯи барқро корношоям намуд. тӯфон ба фаъолияти фурудгоҳҳо низ халал ворид карда, парвози ҳавопаймоҳо ба чанд хатсари дохилӣ қатъ гардид. барои бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ ва муайян намудани ҳаҷми зарари он, кормандони хадамоти дахлдор сафарбар карда шуданд. дар минтақаи отари пойтахти Бангладеш, шаҳри Дака, ҳавопаймои таълимии нерӯҳои ҳарбии ҳавоии кишвари мазкур суқут кард. бар асари ҳодиса 19 нафар ба ҳалокат расида, беш аз 150 каси дигар бо ҷароҳатҳои гуногуни вазни ҷисмонӣ ба беморхонаҳои наздики ҳодиса интиқол дода шуданд ки табибон вазъи саломатии чанд тан аз онҳоро вазнин арзёбӣ мекунанд. аз ин сабаб хатари афзоиш ёфтани теъдоди ҳалокшудагон
وجود دارد. موافق معلومات رسیده طیاره تعلیمی پس از چند دقیقه پرواز با سبب‌های نامعلوم در نزد درآمدگاه یک بنای کالج سقوط کرده ترکیده است که سپس علنگه آتش مؤسسه تعلیمی را فرا گرفت. اکثر هلاک شدگان دانشجویانی از 9 تا 18 ساله میباشند. طبق اطلاع پیشکی سبب به فلاکت دچار شدن هواپیما در دو فرضیه: سر زدن نقصان تکنیکی و به اشتباه راه دادن هیئت سرنشین ارزیابی می‌گردد. برای دقیق کردن سبب‌های به فلاکت دچار شدن هواپیمای تعلیمی کمیسیه مخصوص تأسیس داده می شود. یادآور می شویم که روز 12 ماه گذشته در شهر احمدآباد شتات گوجرات هندوستان هواپیمای مسافربری بوینگ 787-8 که به شرکت هواپیمایی ایر ایندیا تعلق داشت بعد از سپری شدن چند دقیقه پرواز به بنای خوابگاه کالج طبی برخورده و فلاکت دچار گردیده بود. در این حادثه 291 نفر به هلاکت رسیده، یک کس دیگر زخمی گردیده بود. بیننده های گرامی این بود نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار. تنسیت و خانوبال بمانید.